My dear student of the third secondary stages, welcome back again in a new episode of your favorite program مدرسة على الهواء. And specifically today we are going to discuss a new lesson specifically in algebra, and we are going to finish our first chapter of algebra. We talked together before in permutation and combination, and now we are going to discuss one of the important theorem in our life. This is binomial theorem. What the meaning of binomial theorem? Why we intend to make a theorem for this kind of problems. تعالوا الأول نفتكر حاجة كنا بناخدها زمان وبعدين نشوف إيه هي الباينوميال ثيورم. كلنا فاكرين لما كنا بنعمل x plus y all power of 2. x plus y all power of 2 equals x squared plus y squared 2xy. ده كان الاكسباندنج بتاع البراكت لما كان الباور 2. تعالوا بس نبص على حاجة كده معينة. اعلى x هنا كانت x باور 2، اعلى y هنا كانت y باور 2، الباور كانت 2، كان عندي 1 2 3 terms. دي حاجات نوتس كلنا كنا بناخد بالنا منها. خدنا بالنا كمان ان انا هنا الباور اوف اكس 2 1 0 ده باور اوف اكس كان نازل، وباور اوف واي كان بالظبط increasing. دي حاجات ده باور اوف اكس وده باور اوف واي. طيب كان برضو في واحدة من المشهورين جدا لما اقول x plus y all power of 3، فكان بتبقى x power 3 plus 3 x power 2 y plus 3 y power 2 x plus y power 3. تعال نشوف الكونديشنز او النوتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. تاني مرة البراكت كان raised to the power of 3. طب تعالوا نعد التيرمز 1 2 3 4 تيرمز. فوق كان باور 2 عندي 1 2 3 تيرمز. معنى كده ان الاكسباندنج بتاع اي براكت التيرمز بتاعته هتبقى more than the power by 1. ده احنا اكتشفناه. تاني حاجة اعلى باور عندنا للفيرست هو x باور 2، يبقى بتاخد باور 3 اللي هو 1 multiply 3 equals 3. طيب الواي برضو 1 multiply 3 equal 3. الباور بتاع x decreasing والباور بتاع y increasing، يبقى ده x power of x وده power of y. طب يا مستر انا هفضل كده، طب ما انا كنتش بعرف اعمل expanding ل bracket to the power of 4 power of 5. هنعمل ايه؟ عشان كده زي ما قلت لكم يا اولاد ان احنا we get or we should to involve inside the binomial theorem. Binomial theorem teach us or learn us that we have to make expanding for any bracket raised to any power. Let's discuss it together. The binomial theorem. Remark on x plus a all power n. If we have a bracket like x plus a all to the power of n, number one, number of terms على طول equals power plus 1 or n plus 1. Number of terms equals power plus 1 or n plus 1، وزي ما وريتكم في الباور 2 والباور 3. طيب number 2, first term is x power n and the power decreases gradually by 1 in each term. First term is x power n and the power decreases gradually by 1 in each term. Number 2, but appears from the second term and the power increases gradually by 1 in each term such that power of x plus power of a equals n. تاني power of x plus power of a equals n. احنا لو رجعنا للاكسباندنج اللي احنا عاملينها مع بعضينا
x plus y all power 2. أول حاجة x power 2، هنا الx الباور 2 والy مش موجودة، يعني الباور بتاعها 0، يبقى الباور بتاع x plus الباور بتاع y equals 2. في الميدل تيرم الباور بتاع x 1 power of y 1، 1 plus 1 equals 2، again it's n. power y 2 power x 0، 2 plus 0 equals 2، again power of the bracket واللي هي n. برضو الباورز في الاكسباندنج اللي تحت satisfy the same condition. انا عندي power of x هنا 3، power of y 0، 3 plus 0 equals 3 equals n، 2 plus 1 3، 2 plus 1 3 and again power 3. يبقى اعلى باور عندنا according لان الاكس والواي او الاكس والاي كل منهم الباور بتاعها كام؟ 1. طيب نرجع تاني. The factor of these terms are NC0، NC1، NC2 till NCN، وده لما نعمل comparing وهنشوفها بتتكتب ازاي. طيب يبقى الفيرست تيرم عندنا هنسميه T1 equal NC0 x power n. السكند تيرم 2T NC1 x power n minus 1 a. Number 3 T3 NC2 x power n minus 2 a power of 2. Then the general term in x plus a all power n is T r plus 1 equals n c r x power n minus r or multiply a power r. تاني T r plus 1 equals n c r x n minus r a power of r. نقدر نجملها نقول ان n c r first power difference second power ال r which is tail. طب تعالوا نكتبها كده مع بعضينا بطريقة أبسط ونتوضحها. أنا عندي مثلا x plus 3 power 7، يبقى أول ترم على طول بالظبط خليها باور 4 صغيرة، هيطلع عندي كام ترمز؟ 5 ترمز. أول واحد x باور 4، اللي بعديه 4c1 second باور التيل first باور الديفرنس 4 minus 1 3، اللي بعده 4c2 second باور التيل first باور الديفرنس، اللي بعده 4c3 second باور التيل first باور الديفرنس، اخر واحده 4c4 3 باور 4 x باور 0. هتبقى عندي x باور 4 4c1 multiply 3x power 3 plus 4c2 9x power 2 plus 4c3 multiply 27x plus 81. وده الاكسباندنج بتاع البراكت اللي عندنا. طبعا انا هنا عملت الاكسباندنج ده ليه؟ عشان نحقق الكونديشن بتاع تي ار بلس 1 على طول ان سي ار ان سي ار second power r first power difference n minus r، وده ريفير لايه؟ لتي ار بلس
1. ده ريفير لايه؟ لتي ار بلس 1 اللي هو ظهر قدامكم، اللي هو الجنرال term in expanding of any bracket on binomial theorem. Again, tr plus 1 equal ncr first power n minus r second power lr. طيب برضو نفس الحكاية 1 plus x all power n. نخلي بالنا كويس هنا، هيبقى عندي 1 plus nc1x plus nc2x power 2 till x power n. expansion according هنا ايه؟ ascending power of x. ascending power of x. ليه انا قلت ascending power of x؟ لان لو بصينا على الاكسباندنج اللي قدامنا هلاقي اول ترم 1 يعني الاكس فيه باور 0، بعد كده x باور 1 x باور 2 increasing لغايه ما وصلت x باور n. طب انا عرفت منين؟ هعرفها منين بعد كده؟ بص على البراكت فوق اللي هو 1 بلس x all باور n، هلاقي الاكس جايه second term. second ايه؟ term. يبقى في السكند ترم لما يجي يقول لي expand according to the power or ascending power of x، تبقى لازم الاكس تكون ايه؟ بالظبط كده، الاكس لازم تكون السكند ترم. الاكس لازم تكون السكند ترم. طيب x plus 1 all power of n. x plus 1 all power of n هتبقى x power n nc1x power n minus 1 nc2x power n minus 2 till we reach to 1. هنا الاكسبانشن according to decreasing power of x. decreasing power of x. يبقى لما يقول لي expand according to decreasing power of x اتاكد ان الاكس will appear as a first term in the bracket. طيب x plus a all power n plus x minus a all power n. أنا عندي 2 bracket same terms same power. The sign between them is plus addition, but the only difference the middle sign of the bracket. The first bracket is positive bracket x plus a, and second is x minus a. So we will get twice the sum of the odd terms. Twice of the sum of the odd terms means 2 multiply t1 plus t3 plus t5 tc to infinity. Twice sum of the odd terms. If we change the sign between the two brackets to make it negative, we will get twice sum of even terms. Twice sum of even terms. The middle and the two middle terms in the expansion. The middle and the two middle terms in the expansion. When we can get one only middle term and when we can get two middle terms. It depends on power. Case number 1. In the power of the bracket or the expansion is even number. In the power, n is an even number. That means number of terms will be odd. طبعا احنا عارفين لو عندي الباور 4 يبقى التيرمز هتطلع 5، لان اتفقنا ان النمبر اوف تيرمز equals n plus 1. طيب n is an even number، يبقى number بتاع terms هيطلعوا odd. جميل، يبقى احنا عندنا ايه؟ 1 middle term. 1 middle term. ليه اوردر؟ الاوردر بتاعه tn over 2 plus 1. tn over 2 plus 1. طيب تعالوا نشوف example. x plus 2 power 4. x plus 2 power 4. Find the middle term. Find the middle term. أول حاجة we have to look to the power n. n equals 4.
even. طالما even يبقى we have one middle term. الاوردر بتاعه order of middle term هيبقى n over 2 plus 1. طيب يبقى 4 over 2 plus 1. 4 over 2 equals 2 plus 1 equals 3. يبقى على طول اقدر اقول له دلوقتي ان الميدل تيرم is T3. الميدل تيرم هنا is ايه؟ T3. طب مظبوط. اجيب ازاي T3؟ ناخد انت قلت T R plus 1. نفتكر الرول N C R second power R first power difference. That means T3 equals 4 C2 second power 2 X power difference. 4C2 factorial 4 factorial 2 factorial difference is 2. 2 power 2 is 4 X power 2. 4 times 3 2 times 1 تطلع 6 times 4 equals 24 x power 2, and this is the middle term of this expansion. يبقى احنا خدنا دلوقتي اول حاجة الميدل term. لازم اعرف how many middle terms that we have in the expansion. We must look to the power. If we found that n is an even number, that means number of terms will be odd. That means we have only one middle term. It's order n over 2 plus 1. Then we can find or get out the value of this middle term by use the general term. Let's move to the second case. If n is odd number, the power is odd number, يبقى أنا عندي number of terms will be even. Then we have two middle terms. الأوردر بتاعتهم n plus 1 over 2 and n plus 3 over 2. تعالوا نشوف example برضو على الجزئية دي. x plus 1 power, we say that n is an odd, make it power 7. يبقى هنقول ان ال n equal 7 odd 2 middle terms. الاوردر بتاعهم n plus 1 over 2 n plus 3 over 2. يبقى 7 plus 1 over 2 7 plus 3 over 2. 7 plus 1 8 over 2 4. 7 plus 3 10 over 2 5. يبقى أنا عندي 2 middle terms T4 و T5. T4 and T5. طيب بجيب T4 و T5 ازاي؟ برضو بستخدم الجنرال form of general term. form of the general term اللي هي TR plus 1 زي ما عملناها المرة اللي فاتت. طيب نروح ل examples كده to clarify اللي احنا قلناه مع بعض. simplify root 2 plus root 3 power 4 plus root 2 minus root 3 power 4. root 2 plus root 3 power 4 plus root 2 minus root 3 power 4. تعالوا نحلها واحدة واحدة الأول وبعدين نرجع للريماركس بتاعتنا. أنا عندي root 2 plus root 3 power 4 plus root 2 minus root 3
باور 4. وخلي بالنا السؤال جاي simplify. simplify يعني عايز steps مش evaluate أو find the value of، يعني بعيد عن الكالكوليتر. طيب تعالوا نبتدي بالجزء الأولاني اللي هو root 2 plus root 3 all power 4. root 2 plus root 3 all power 4 هتديني أولا root 2 power 4 plus 4 C1 second power 1 first power difference plus 4 C2 second power tail first power difference plus 4 C3 second first power difference، واخيرا هنوصل لروت 3 باور 4. كده احنا عملنا expanding للبراكت الاولاني. نعمل expanding للبراكت التاني اللي هو روت 3 روت 2 بلس روت 3 all power minus all power 4. هنا ماينس هيديني برضو نفس اللي فوق، بس الفرق بين الاكسبانشن بتاع البلس والماينس ان البلس كله بيمشي بلس او بوزيتيف، هنا بيمشي 1 and 1. يعني هيديني، نكتبها كده في سطر واحد مع بعضيها، روت 2 باور 4 بلس 4 minus 4 C1 روت 3 روت 2 باور 3 بلس 4 C2 روت 3 باور 2 روت 2 باور 2 minus 4 C3 root 3 power 3 root 2 plus root 3 power of 4. كده احنا عملنا 2 expansion by adding. If we need to make addition هلاقي ان انا عندي واحد positive واحد negative، positive و negative، يبقى عندي twice الترم ده ظهر مرتين، والترم ده ظهر مرتين، والترم ده ظهر مرتين. يبقى اقدر اكتب ان الفاينل انسر بتاعتنا تبقى 2 root 2 power 4 plus 4 C2 root 3 power 2 root 2 power 2 plus root 3 power 4. By calculating, root 2 power 4 means 2 power 2 يعني 4. 4C2 يعني 4 في 3 على 2 في 1 تبقى 6 times 3 times 2 plus root 3 power 4 means 3 power 2 equals 9 equals 2. 6 times 6 36. 36 times 36 plus 4 equal 40 time plus 9 49. 2 times 49 equals 98 and this is the answer. طبعا كنا نقدر نستخدم الريمارك على طول اللي هو twice the odd number or odd terms اللي هو term number 1 term number 3 term number 5. اهم حاجه واحنا بنعمل تطبيق المساله بتاعتنا نستخدم الرول بطريقه سليمه. تعالوا ناخد مساله جت قبل كده في امتحان سنه 99 وبتقول
بيقول لي هو كده عندي term free of x. يعني ايه term free of x؟ يعني ايه term free of x؟ يعني الباور بتاعه زيرو، الباور بتاعه زيرو. تعالوا نقراها كده مع بعضينا. انا بس حبيت اكتب الجزئية دي. في example عندي بيقول لي if the middle term in the expansion of 2x over 3 plus 3 over 2x power 2 all power 12 is equal to 231 over 16. Find the value of x. تاني. If the middle term in the expansion of 2x over 3 plus 3 over 2x power 2 all power 12 is equal to 231 over 16, find the value of x. تعالوا نشتغلها مع بعضينا وخطوة خطوة. الاكسبانشن عندنا او البراكت عندنا كان 2x over 3 plus 3 over 2x power 2 all power 12. وبعدين قال لي هو الميدل تيرم. الميدل تيرم طبعا ال n even هتبقى n over 2 plus 1. n over 2 plus 1. طيب يبقى 12 over 2 plus 1. 6 plus 1 equals كام؟ 7. يبقى على طول أنا عندي T7. طيب نجيب T7. T7 equals 12 C6 second power التيل first power difference. ونيجي هنا بقى ونقف شوية مع بعضينا يا أولاد. وهكتبها تاني T7 equals 12 C6 3 over 2x squared all power of 6 2x over 3 all power of 6. مش عايز طلبتنا ولادنا يستعجلوا ويجيبوا ويعملوا evaluate لل 3 over 2 all power 6. خليها يمكن نقدر نعمل لها simplify. طب هنعمل ايه؟ هنحاول نعمل separation للx. هقول له كده 12 C6 3 over 2 power 6 x power 2 power 6 x power 12 بس دي في الدينومينيتور يبقى هقول له x power negative 12. بعدين عندي 2 over 3 power 6. تمام كده؟ تمام. و x power 6. هلاحظ حاجة صغيرة جدا ان انا عندي 3 over 2 power 6 و 2 over 3 power 6 دول كده crossed out مع بعضي. يبقى الكلام ده عندي بيساوي 12 C6 x power negative 6. ده equals ايه؟ equals قايل لي ان الميدل تيرم ده equals 231 over 16. 231 over كام؟ 16. طيب يبقى 231 over 16 equal 12 C6 x power negative 6. هعمل divided 12 C6 12 C6 in both sides. ومن هنا اقدر على طول اقول ان الاكس باور نيجاتيف 6 equals 64. هتبقى الاكس تقريبا بوزيتيف ونيجاتيف 2. انا عايزكم بس تعملوا تشيك عليها. نعمل تشيك على الفاليو بتاعت الاكس.
يبقى الفكرة في المسألة هنا ايه؟ هو مديني فاليو بتاعت ميدل تيرم في اكسباندنج. طيب الاول لازم انا اجيب، هو الفاليو موجوده بس انا ما عرفتش دلوقتي الميدل تيرم ده هو الاوردر بتاعه كام، تي كام. يبقى هرجع اشوف من الريماركس اللي قلناها الان بوزيتيف ولا نيجاتيف، الان سوري ايفن ولا اود. الان ايفن يبقى انا عندي 1 ميدل تيرم، اروح اجيب الاوردر بتاعه ان اوفر 2 بلس 1 يبقى 12 اوفر 2 6 بلس 1 7. يبقى انا عرفت دلوقتي الاوردر اوف ذا ميدل تيرم از ذا 7th تيرم. 7th تيرم تي 7 ايكوال 12 سي 6 سكند باور 6 فيرست باور الديفرنس. هرجع بقى الخطوه اللي بعديها، الجزء بتاعت اللي انا قلت بلاش نتسرع ونحسب، ما نقولش 3 باور 6 ايكوالز وات، 2 باور 6 ايكوالز وات، ونبدا نحط الفاليوز بتاعتهم نسيبها، يمكن تعمل كروست اوت او نختصرها سمبليفاينج مع بعضينا. فعلا هلاقي ان انا عندي طلع لي 3 اوفر 2 باور 6 و2 اوفر 3 باور 6 وهما الاثنين ريسيبريكال بتاع بعضيهم ونفس الباور، يبقى كروست اوت ومسالتي بيحصل لها سمبليفاينج بشكل اسرع من المتوقع. طيب تعالوا نشوف بقى الجزء او اكزامبل ديبندس شويه على الجزء اللي انا قلت لكم عليه اللي هو ترم فري اوف اكس. انا عندي اكسباند دلوقتي والاكزامبل بيقول لي ايه؟ بيقول لي الترم فري اوف اكس، ترم فري اوف اكس in expansion of ايه بقى؟ x plus 1 over x all power n is fifth. يبقى الراجل هنا كتر خيره قال لي الاوردر بتاعه، قال لي شكله هيبقى ايه كمان. ماشي. find the value of n and coefficient of middle term. المسألة دي جميلة جدا. طيب أنا عندي ترم فري اوف اكس موجود في الاكسبانشن ده اللي هو x بلس 1 اوفر x all باور n، وقال لي عليه كمان اللي هو fifth term. طب يعني ايه فري اوف اكس؟ احنا لسه قايلين فري اوف اكس يعني الباور بتاعه زيرو. طيب معلش حضرتك ممكن تكتب لي تاني البراكت؟ اه طبعا، x بلس 1 اوفر x all باور n. انت بتكلمني على ايه؟ we are talking about a term. just a minute. term that means t r plus 1. term يبقى على طول بستخدم الجنرال فورم بتاعت الجنرال term. t r plus 1 equals n c r. حضرتك قلت السكند باور التيل والفيرست باور الديفرنس. عظيم. ده طيب انت قلت لي ايه؟ هو الفيفث تيرم يعني تي 5. اوكي تبقى ان سي 4 1 اوفر اكس باور 4 فيرست ان ماينس 4. ده فري اوف اكس. يعني ايه فري اوف اكس؟ يعني الباور ده لازم يكون ايكوالز كام؟ زيرو. شكرا. يبقى على طول اقول له since ان تي 5 is the term free of x، يبقى على طول الباور بتاعنا اللي هو x n minus 4 equal 0، تبقى ال n equals 4. وده كان أول حاجة طلبها مني find the value of n. طيب عايز إيه تاني؟ عايز الكوفيشنت بتاع الميدل تيرم. طب ثانية واحدة، الميدل تيرم اللي هو t n over 2 plus 1 4 over 2. تمام، يبقى 2 plus 1 يبقى t3. يبقى انت عايز t3. t3 هتبقى 4 c2 second power التيل اللي هو 2 first power الديفرنس.
انا بس عايز اقول حاجة. مظبوط. طيب هو عايز ايه دلوقتي؟ عايز الكوفيشنت، يعني عايز الفاليو دي اللي هي 4C2. لو عايز الترم كله بحطه له، وده الترم الفري اوف اكس. الترم فري اوف ايه؟ اوف اكس. طيب هو اعتقد ان الان هتطلع ب 8. اعتقد ان الان هتطلع ب 8 مش ب 4. طيب نتشيك التاني. مظبوط، الان هتطلع ب 8. تشيكت مع بعضينا كده. fifth term بالظبط يبقى x plus 1 x squared plus 1 over x. Find the value of n and the coefficient of the middle term. طيب في عندي سؤال تاني بيقول لي ان انا عندي x power 3 over root 2 minus root 2 over x power 2 اهي. The expansion ده ال 7th term is free of x. Find n وبرضه find the value of this term. عايزين find n. find n امتى؟ لو ال 7th term is the expansion دي free of x. T7 is free of x. تاني T7 equals NC6. second نخلي بالنا second هنا negative root 2 over x power 2 power 6. first x power 3 over root 2 باور الديفرنس اللي هو n minus 6. بالراحة بقى هنا n c6 الباور الايفن والنيجاتيف يطيروا بعض تبقى روت 2 باور اوف 6 x باور اوف 12 وبعدين x باور 3n minus 18 على روت 2 n minus 6. طيب تعالوا نجمعها تبقى equals n c6 root 2 6 minus n plus 6 وبعدين multiply x power 3n minus 18 minus 12. هو قايل ان الترم ده free of x، يبقى على طول اقول له ان 3n minus 18 minus 12 equals 0. يعني 3n minus 30 equals 0. يبقى على طول ال n equals 10. لان equals كام؟ 10. هو كان طالب مني find n، جبنا ال n. عايز الفاليو بتاعت this term. الفاليو of the term value of the term كانت عبارة عن T7 NC6 و root 2 باور negative n plus 12 و x باور 3n minus 30. طب خلاص free of x، يبقى أنا عندي الجزء ده crossed out. يبقى على طول هقول له 10 C6 root 2 باور 2 تبقى 10 times 9 times 8 times 7 root 6 على root 6 في root 4 في 4. طيب root 6
هتطير روت 6. ال 4 دي هتبقى 4 times 3 times 2 times 1 multiply by 2 crossed out 4 times 2 هتبقى مع ال 8 وال 3 مع ال 9 تبقى 3 2 times 3 equals 6 6 times 7 تبقى 442 times 10 تبقى 420 and this is the value of the term 3 of x in this expansion. نخلي بالنا مهم جدا ان انا اترجم يعني ايه term 3 of x. يعني term consist x of power 0. مهم جدا ان انا برضو عايز اعرف في ترم عندي free of x ولا لا. العكس بقى، انا عندي في ترم free of x ولا فيش ترم free of x. طيب هو عشان يكون في ترم free of x ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل ان الترم ده يكون ليه اوردر، يطلع الثيرد ترم الفورث ترم فيفث ترم. معنى كده ان لازم ان الار بتاعتي تطلع بوزيتيف انتجر. تطلع ايه؟ بوزيتيف انتجر. r not equal 0 r not equal to decimal r not equal to negative. اي حاجه من كده او اي فاليو او روت مثلا، اي فاليو للار تطلع زي كده يبقى على طول الترم او الاكسبانشن doesn't have ترم فري اوف اكس لو كانت الار واخده فورم من الثري فورمز اللي احنا قلناهم دول. معنى كده ان الار لازم تطلع ايه؟ بوزيتيف انتجر. بوزيتيف ايه؟ انتجر. تعالوا نشوف اللي بعد كده. انا عندي كوفيشنت بتاع expansion ax power 2 plus 1 over ax all power 11. دي المسألة بتاعتي. وقال لي ان الكوفيشنت اوف x power 7 equal الكوفيشنت بتاع x power 4. coefficient of x power 7 equals coefficient of x power 4. Find ال A. coefficient of x power 7. طيب ما انا لازم اجيب ال x power 7 فين الاول؟ تمام؟ طيب هجيب ال t r plus 1 equals n cr second power التيل first power الديفرنس. ونبدأ نشتغل على الفورم الجديدة دي. يبقى عندي 11 cr 1 over a power r x power negative r a power 11 minus r x power 22 minus 2r. طيب انت قلت بقى يبقى 11 cr بالراحة كده. ال a هتبقى 11 minus 2r وال x هتبقى 22 minus 2r. طيب minus 3r. انت قلت coefficient of x power 7 يبقى على طول هقول ان 22 دي minus 3r equals 7 عشان اقدر اعرف هي فين. يبقى 22 minus 7 equal 3r يبقى ال 3r equals 15 تبقى ال r equal 5. طالما ال r equal 5 يبقى احنا على طول بنتكلم في T6. تمام. او ان حضرتك هتقول ان ال 22 minus 3r قلت لي على coefficient ايه؟ x power 4. يبقى equals
4. يبقى 22 minus 4 equal 3R. تبقى ال 3R equals 18. تبقى ال R equals 6. معنى كده ان احنا بنتكلم على T7. يبقى الكوفيشنت بتاع x باور 7 اللي هو في T7 equal الكوفيشنت بتاع x باور 4 سوري الكوفيشنت بتاع x باور 7 اللي هو T6 equal الكوفيشنت بتاع x باور 4 اللي هو T7. طيب تعالوا نشوف، نجيب الكوفيشنت ده والكوفيشنت ده. في الكيس بتاعت T6 هتبقى 11 C5 A power 11 minus 2 times 5 x power 7. ادي الكوفيشنت اهو. وفي حالة التي 7 هتبقى 11 سي 6 a باور 11 minus 2 times 6 x power of 4. وادي الكوفيشنت التاني اهو. مالهم بقى التو كوفيشنت دول؟ التو كوفيشنت دول ار ايكوال. ار ايه؟ ايكوال. طيب يبقى انت بتقول ان 11 سي 5 a باور 1 equals 11 سي 6 a باور نيجاتيف 1. 11 سي 5 a equals 11 سي 6 a باور نيجاتيف 1. طيب ابدا افك الكومبينيشن يا مستر ولا ما ابداش؟ هتفك الكومبينيشن ازاي؟ 11 فاكتوريال 11 اوفر فاكتوريال 5 ملتبلاي فاكتوريال 6. صح سليم. او تعملها 11 سي 6 اوفر 11 سي 5 عن طريق اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو الريشيو بتوين تو كومبينيشن، برضه سليم. بس لو بصينا على حاجه صغيره، ال 6 بلس ال 5 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 11. الصم بتاعهم ايكوال اللي فوق بالظبط، يبقوا ايكوال وكروسد اوت مع بعضيهم. فضل هنا A equals A باور نيجاتيف 1. A equals A باور نيجاتيف 1. اقدر على طول اقول ان A باور 2 equals 1. تطلع ال A equals بوزيتيف ونيجاتيف 1. ال A تطلع بوزيتيف ونيجاتيف 1. المسألة دي مهمة جدا جدا جدا. ليه بقى مهمة جدا؟ لان هو مديني البراكت بتاع الاكسبانشن بس في الاول، وبعدين كلمني على كوفيشنت بتاعت اكس باور 7. مش عايز الناس تتلخبط وتجيب كوفيشنت بتاع تي باور 7 كده، هو بيقول كوفيشنت اوف اكس باور 7. طب انا هعرف الاكس باور 7 دي هتظهر في انهي ترم، وكوفيشنت اوف اكس باور 4 هتظهر في انهي ترم؟ انا ما اعرفش. تمام. طيب هنعمل ايه؟ يبقى لازم الاول استخدم الجنرال تيرم to determine بالظبط عشان احدد انا شغال في انهي ترم. حددت الاول الترم الاولاني بتاع تي 7 وطلع الاكس باور 7 هتظهر لما الار كانت ب 5 اهي. لما سويت ال 22 ماينس 3 ار ب 7 طلعت لي الار بكام؟ ب 5. وطالما الار 5 يبقى انا اشتغلت على التي 6. وبعدين خدت نفس الباور بتاع الاكس اللي هو كان هنا 22 ماينس 3 ار وسويته مرة تانية بالفور، لان هو كلمني في المسألة على coefficient of x power 4. برضو محتاج اعرف الاكس باور 4 will appear in which term. حليت طلعت الار معايا equals 6 تبقى تي 7. يبقى انا شغال على كام ترم دلوقتي؟ 2 ترمز، التي 7 والتي 6. طيب التي 7 والتي 6 فكيت التي 6 طلعت 11 سي 5 a باور 11 ماينس 10 x باور 7 ومش هعمل بيها حاجه لاني بتكلم على الكوفيشنت بس.
T7 equal 11C6 A بار 11 minus 12 اللي هي نيجاتيف 1، وبرضه الإكس بار 4 مش هعمل حاجة عشان بتكلم على الكوفيشنت بس، وأساويهم ببعض. اللي هياخد باله إن ال 11C5 equals the same value of 11C6، عرفت منين يا مستر؟ عرفت إن السم بتاع التو تيلز ال 6 بلس ال 5 equals 11 اللي هي الهيد، يبقوا دول equal in value، ممكن أعمل لهم canceling. تطلع إن ال A equal A بار نيجاتيف 1. مش عايز حد يسألني A بار equal نيجاتيف 1 طلعت منين A بار 2. نركز كده شوية. A بار نيجاتيف 1 اللي هي 1 over A، وعملت كروس مالتيبليكيشن. E equal 1 over A وعملت كروس مالتيبليكيشن، تبقى A times A equal A بار 2 و 1 times 1 equals 1، يبقى ال A equal positive ونيجاتيف 1. دي كانت آخر مسألة معانا النهاردة. نرجع بس كده بريف صغير على الباينوميال سيرم. ايه هي الباينوميال سيرم؟ دي سيرم احنا عملناها عشان نقدر نعمل expanding لأي باور عندنا على bracket consist of ايه بقى؟ only two terms. الأولاني بيبقى decreasing power، الترم الثاني بيبقى increasing power. ده بيعمل decreasing gradually والتاني بيعمل increasing gradually. اتفقنا ان number of terms بيبقى اكتر من number of the power by 1. اتفقنا كمان ان ال n لما بتكون even بيطلع عندي كم middle term؟ بيطلع عندي middle term واحد بس، الاوردر بتاعته n over 2 plus 1. طب لو ال n odd بيطلع عندي 2 middle terms، الاوردر بتاعهم n plus 1 over 2 و n plus 3 over 2. طيب اخر حاجه عايزين نفتكرها الجنرال تيرم اللي هو tr plus 1 equal ncr second power التيل اللي هي الr first power الديفرنس اللي هي n minus r. اهم حاجه تحفظوا القانون ده كويس لان لسه هنشتغل عليه مرات ومرات ومرات. لسه لنا لقاء تاني وتالت مع الباينوميال، لسه في دروس في الباينوميال ما خلصتش. نذاكر الجزء دون، وعلى وعد بلقائكم في لقاء قريب في الباينوميال مره ثانيه. نترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.